खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज कलयुग के तारणहारे शब्द गुरु दसा है पातशाहियाँ के आत्मिक स्वरूप सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु तखत छतर चबर दे मालिक सतगुरु शब्दा अवतार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सिंह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगत हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप आसा की वार गुरबाणी दा रस पिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। हुण इस पावन अस्थान ते गुरुद्वारा लंगर साहिब विखे चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। आओ साध संगत जी होर भी कुछ समा प्यार सत्कार सहित महाराज सिंह जी के चरणों में बैठ के सतगुरु जी का अमृतमयी पावन उपदेश सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। गरीब नवाज धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी हजूर दे चरणों में सिखा ने बेनती की महाराज जदों अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे प्यारे जन पंज भौतिक शरीर नूं त्याग करके परमात्मा दे घर दे विच पहुंचते हैं। सच्चे पातशाह उथे मन दे विच किसी प्रकार दी कोई खुशी कोई गमी उन्हां दे वरतदी है। महाराज किहो जिहा ओह अस्थान है जिथे रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ निवास ਹੁੰਦਾ है। आप कृपा करके महाराज सच्चे पातशाह सानू उपदेश देवो। सिखां ते बेनती करने ते गरीब नवाज महाराज सिंह जी उचारण करते हैं। प्यार दे नाल गुरु चरणों में बैठ के सरवण करिए। विचार की प्रारंभता तो पहला जरूरी है चित्त नूं एकाग्र करना। सरबत संगत असीस बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने शीश झुका के रसना तो प्यार नाल उचारण करो। जी करो रसना पवित्र सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोही महला पंजवा सूख महल जाके उच द्वारे। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज उचारण करते हैं। ऐ गुरसिखो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का स्वरूप रूपी महल सुखां का घर है। सुख स्वरूप है जो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप रूपी घर दे विच किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं है। परमात्मा के घर दे विच केवल तां केवल सुख ही सुख है। ऐसा महाराज कहते परमात्मा का स्वरूप रूपी घर है। फिर सब तो उच्चा है। उस परमात्मा के स्वरूप रूपी घर की कोई बराबरता नहीं कर सकता। जितने भी संसार भर दे कोई दैवी शक्तियां वाले देवी देवते भी उच्चियां उन्हां दी पुरियां हन। पर महाराज कहते परमात्मा का जो स्वरूप रूपी घर है ये दैवी शक्तियां दी पुरियां नालों में उच्चा है। उस परमात्मा के स्वरूप की कोई बराबरता नहीं कर सकता। तो हजूर ने उच्चारण किया सूख महल जाके ऊंच द्वारे। परमात्मा के जेड़े स्वरूप रूपी घर के द्वारे दरवाजे हैं ये भी सब तो उच्चे है जिन्हां दे साध संगत जी हर कोई जीव पहुँच नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन दे अंदर जदों ये जीव वैराग ते विवेक धारण करता है
ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾ ਮਹਿ ਵਸ ਹੈ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ ਅਤੇ ਤੱਤਾ। ਭੱਬੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਧੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤਾ ਮਹਿ ਵਾਸਹਿ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਤ ਲਾਗੋ ਮਨ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੇ। ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਧਨ ਵੱਲ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰੇ ਬਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਕਰਹਿ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਭਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਤ ਮੀਠੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ, ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਹ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵਾਂ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਐਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜੀ। ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਦੁਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੱਬੀ ਜਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਸੀ ਆਦਿਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਤਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ ਕੀਜੈ ਗੁਣ ਹਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾ ਮੈਂ ਬਸ ਹੈ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਐ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾ ਮਹਿ ਵਸ ਹੈ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਭੰਡੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਥ ਮਿੱਠੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा दी ऐसी कथा है, बड़ी मिठास भरी है। इतनी ज़्यादा मिठास है, जिन्ना को ज़्यादा प्यार दे नाल शरधा विश्वास रूप कन्ना दे नाल सुनदा उन्ना ज़्यादा नूं रस प्राप्त हुंदा है। जिन्ना को ज़्यादा भावना दे नाल महाराज जी दी अमृतमई कथा नूं सरवण करदा है, संगत जी उन्ना ज़्यादा नूं रस ते आनंद प्राप्त हुंदा है। इस करके महाराज कहते, हिरदे की अडोलता बनाने वाली अमृतमयी आत्मिक रस देने वाली गुरु की बाणी की कथा अकाल पुरख वाहिगुरू जी की कथा हुंदी है, जिथे गुरु की संगत विच आ करके परमेश्वर दे प्यारे निवास करते हैं। बिरले काहू नेत्र डिठी। पर कोई विरले गुरमुख प्यारे हैं जिन्हां ने यह दात जीवन के अंदर साध संगत जी पाई है, जिन्हां ने वैराग ते विवेक रूपी नेत्रां दे नाल गुरु की संगत दे विच आके परमेश्वर दे दर्शन कीते है। विरले काहू नेत्र डीठी। को विरले गुरमुख प्यारे वडभागे पुरख हन जिन्हां ने नेत्रां दे नाल भावना बना करके सच्चे पातशाही दी प्यारी संगत दे दीदार कीते है। गुरु की संगत दे भी दर्शन साध संगत जी भागां तो बिना नहीं जीवन दे विच प्राप्त हुंदे। इस श्री महाराज कहते विरले है वो गुरमुख प्यारे वडभागे पुरख जिन्हां ने जीवन दे अंदर गुरु की संगत दी दात पाई है। विश्राम दे करके हजूर फरमाउंदे हन, तह गीत नाद अखारे संगा। गुरु की संगत दे विच साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दे नाम दी जो धुनी है और इस प्रकार अखारे संगत विच मिल करके एकजुट मिल के परमेश्वर दे प्राप्ति दी कथा कहानियां और विचारां कीतियां जांदियां ने। तह गीत नाद परमेश्वर दे खुशियां दे गीत गाए जाते हैं, परमेश्वर दा जस उचारण किया जाता है। फिर अखारे तो भाव अखाड़ी मंडलियां मिल करके परमेश्वर नूं पाउण दियां विचारां करदियां हन। उहा संत करहे हर रंगा। गुरु की संगत विच रब दे प्यारे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे स्वरूप दा आनंद माणदे है। महाराज धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह कहते हैं, ऊहा करहे ऊहा संत करहे हर रंगा। परमेश्वर के स्वरूप का आनंद माणदे है जिन्हां दा चित हर समय परमात्मा के चरणों में जुड़िया रहिंदा है। संत एक पूर्ण पद है, जिवें निक्की जी बूंद समुद्र दे विच पै के समुद्र अखवाउण दा मान प्राप्त करती है, इसी प्रकार परमेश्वर दे प्यारे परमेश्वर दा स्वरूप होए उन्हां नूं संत आखिया जांदा है। जिन्हां प्रथाए गुरबाणी विच हजूर दे मुख वाक हन, जिन्हां सास गिरास न विसरै
हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका, पूर्ण सोई संत। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਮਰੈ, ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜਗ ਮਰਨ ਨਾ ਭਾਇਆ, ਨਿਤ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ, ਮਤ ਜਮ ਪਕੜੈ ਲੈ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵਤ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਧਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਅਸੀਂ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 2-2 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ, 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਗੋਝ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜੀਵ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਜੀਵ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜੀਵ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਔਰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਔਰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚੁਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਨ ਮਤਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣੇ ਐ। ਐਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਮ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਔਕੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਹਮ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਔਰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਪਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲਹਿ ਜੋ ਪੇਖਹਿ ਆਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮਾਨ ਤਿੰਨੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ।
ਸਾਧੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਖ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਵਿਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਹਨ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਢੁਕਦੇ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨ ਹੈ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਧੀਰਜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਸਿੱਧ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਭਰਿਆ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਕਦੇ ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਕਾਹਲਾ ਪਈ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਫਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੁਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨ ਹੈ ਸੁਧਾਰੇ, ਸਿੱਧ ਆਸਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਧਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਧੀਰਜਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਹੈ ਸੁਧਾਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੀਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਅਜਾਨ ਸੰਗਿਆ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗੇ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਾਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਨੀ ਜਨ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਰ ਦਾ ਮੰਡਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗਈ ਜਿਉ ਕਾਗਦ ਬੂੰਦਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਿਨੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲ ਕੇ ਬਨਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲ ਹੀ ਚਬਾਹੇਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ। ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਲੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਮ ਆ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਬਰਾਈਲ ਈਸਾਈਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਨੇ ਐ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ। ਕਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲ ਬੇਡਾਨੀ ਰੇ। ਐਸਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਹੈ। ਕੂੜੈ ਮੋਹੇ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਝੂਠੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਛੋੜ
ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਰਹੁ ਦਾਤ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮ ਹੈ ਬਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਘਟਾ ਘਟਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ। ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮ ਹੈ ਬਸਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸੂਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਰੂਪੀ ਸੂਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਸਮਗਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੇ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਨਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ 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 ਹਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰਮਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ 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 ਹਾਰੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਓਟ ਗਹੀ ਅਬ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਅਲਖ ਪਾਰੇ। ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਵਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਲਖਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਔਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਅਪਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਮਨਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਧਤਾਈ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੀ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਅਲਖ ਪਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।